My name is Charles 네, Goodhart. 안녕하세요. 저는 I've 찰스 been a 같입니다. monetary economist 저는요, for the last 60 통화 years. 경제학자로서 지난 60년간 일하고 있는데요. 절반 정도는 영국 중앙은행에서, 그리고 또 이 절반 London 정도는 School of Economics. 교수로서 My talk LSE에서 today, 근무를 I want to 합니다. 제가 focus 오늘 on the 발표에서는요, question of how demography and geopolitics 인구 동태와 그리고 또 play a major 지정학이 role 어떻게 in 주요 influencing 역할을 the 하는지 developments 보도록 하겠습니다. I 이 lay out. 가용한 노동 공급에 어떤 영향을 주는지 볼 것이고요. 이를 통해서 재화 서비스의 제공에 Inflation, 는 both 어떤 영향을 past 주는지, 그리고 and present, 인플레이션은 어떤 and 의미를 갖게 되는지를 the effects on monetary and 과거와 fiscal 미래를 통해서 policies 보도록 하겠습니다. over the 그리고 last 또 통화 재정 정책의 영향도 살펴보도록 하겠습니다. to your 제 work. 발표를 통해서요, 여러분들의 의제에도 도움이 되었으면 The era 좋겠습니다. of 현재 저희가 global 이 글로벌 polycrisis in the 폴리크라이시스 future. 때를 In this 향해 걸어가고 lecture, 있는데요. 자, I will 오늘 focus on 발표에서 three 세 main 가지 points. 주제에 집중해 보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 슬라이드 부탁드립니다. These are the recent disinflationary 네, past, 첫 번째는요, 이 the 최근의 current cycle 디스인플레이션, of 그리고 inflation, 현재의 and 인플레이션 급등, short-term 그리고 outlook. 단기적인 And thirdly, 전망을 the medium 말씀드리도록 term 하겠습니다. 세 future. 번째로 Let me 중기적인 start by talking 이야기를 about 해보도록 the 하겠습니다. 자, 그러면은요, disinflationary 최근에 이 period. 디스인플레이션이 Slide two, 있었던 please. 상황을 이야기해 보도록 하겠습니다. And 슬라이드 두 there are 번째 three 슬라이드 부탁드립니다. 세 reasons 가지 이유를 우리가 for 생각해 볼 the 수가 recent 있어요. disinflation that we've had around 저희가 much 전 of the world. 세계적으로 이 디스인플레이션을 보고 있었는데, 이 첫 번째 같은 경우는 성공적인 중앙은행의 정책이 있습니다. Independence 중앙은행의 이 독립성, 그리고 또 and the 인플레이션 목표와 success very recently 함께 in 가장 keeping it. 최근 전까지는요, 인플레이션 타겟을 도달해 왔죠. 그리고 두 번째 같은 There has 경우는요, been an underlying reduction 근본적인 이 in 수요의 demand, 감소를 볼 수가 있습니다. an adverse demand shock, 역수요 leading to 충격이 secular stagnation 구조적인 장기 침체로 in what 이어지고 is 있는데, the very 큰 이유 last 중에 series of issues, 하나가 굉장히 큰 particularly 저축률을 들 수가 the 있습니다. 특히 very last 중국에서 볼 series 수가 있는 of the household 높은 저축률은요, and the corporate 가계 sectors. 그리고 기업 부분 Thirdly, 모두에서 볼 수가 있습니다. 세 which 번째는 has replaced 제가 this 사실 wave, 가장 is 중요하게 that there's been a 말씀드릴 human-based 부분입니다. price surge 굉장히 in the 많은 labor 이 노동 force of all 공급 the economies in the world's 양의 이 major 상승이 systems. 있었고요. 그리고 또 이 가용한 Increasing 노동력에 대해 생각해 볼 수가 있는데요. over the 한 last 지난 10 30여 년 years 동안 3배 정도 in the 늘어났습니다. global labor 가장 큰 force, particularly 상승세라고 볼 required to 수가 keep 있습니다. production from 특히 이 high-wage 고용주들이 employment 이제는요, 이 economies 고임금 국가에서 turned 저임금 국가로 눈을 돌리고 있는데요. to the whole world. 네, 이러한 상황들이 These 펼쳐지고 있죠. 전 are not 세계적으로요. mutually 자, exclusive. 이러한 것들은요, 상호 배타적이지 않습니다. 그리고 또 어느 정도는 And 맞는 we might note 말들인데요. that 자, the 지금 demand 보시면 shock and the supply 수요 shock 충격과 공급 is heavily 충격에 관련한 reliant on 이 China, 주장 같은 which is 경우는요, 이 중국과 굉장히 크게 관련이 있습니다. working 중국의 노동 가능 인구가 progressively 굉장히 빠르게 성장을 했고, 그리고 또 이게 세계의 무역 체계에 큰 영향을 주었죠. given both the demand shock and the 여러분들도 supply shock. 이 수요 The 충격 same 그리고 또 공급 부분의 inflation 충격이 인플레이션에 모두 영향을 준다는 것을 demand shock 아실 has 겁니다. been very 인플레이션을 clear 줄일 텐데요. 특히 over the 수요 last 충격 같은 supply 경우 shock tends to lead to 이 output growth being slightly higher. So 성장의 let me 성장으로 이루어지고요. 생산량 성장으로 start 이루어지고 또 focus now on my argument about 공급 massive labor 부분의 supply 충격도 and 마찬가지입니다. 자, 그러면은요, uh, um, 커다란 um, 이 노동의 공급 let me 부분 충격을 보도록 하겠습니다. slide 네, 4, 다음 please. 슬라이드 부탁드립니다. Um, this shows 네, that 이 슬라이드를 보시면은요, 좌측에요, 이 being 파란 the 선으로 working age population 노동 in 가능 the advanced 인구가 이 economies, 선진들, the West, North America, 예를 들면은 Europe, Western 유럽, Europe, 그리고 Australia, 서유럽, and the yellow line being the growth of 그리고 이 the 위 working age 지역, population in 오스트레일레이시아 China. 지역이 나와 있고요. 노란색 You 선으로 나와 see 있는 that the 것이 yellow 이 line 노동 is 가능 인구, the big line. 중국과 이 Because of 동유럽이죠. the massive size of China, there was some 보시다시피 room 중국과 이 서유럽 자체도 굉장히 또 큰 거를 볼 수가 있습니다. 점선은요, 아프리카인데요. 아프리카 같은 경우는 유일한 지역이라고 볼 수가 있습니다. 특히 이 노동 가능 인구의 큰 성장이 뚜렷한 지역이죠.
축 같은 경우 여러 다른 국가들의 이런 기여도가 나와 있고요. 그리고 파란 점선을 보시면은요. 아프리카를 제외하고 노동 인구가 전반적으로 지금 줄어들고 있다라는 것을 보고 있습니다. 이 성장세가요, 굉장히 빠르게 줄어들고 있어요. 특히 중국과 같은 경우 보시면은요, 지금 이 파란 색깔 선에 나타나 있다시피 굉장히 빠르게 성장했다가 또 굉장히 빠르게 하락하는 추세를 볼 수가 있죠. 단순하게 이 성장과 그리고 또 이 노동 인구만을 볼 것이 아니라요. 노동 또 참여율을 또 봐야 될 것입니다. 노동 인구 중에 실질적으로 노동에 참여하는 인구를 가리키는요. 굉장히 빠르게 성장을 하고 있죠. 네, 네 번째 슬라이드 부탁드립니다. 자, 보시면은요. 이혼 여성의 이 노동 인구에 참여하고 있는 여성들의 비율이 나와 있습니다. 제가 어렸을 때요. 75년 전만 해도 한 10에서 15% 정도의 기혼 여성만이 일을 했어요. 자녀들도 굉장히 많았기 때문이고요. 그리고 또 인제 소비재, 내구재들이 나옴에 따라서요. 변화가 있었죠. 이 피임의 도래도 그중에 하나고요. 출생률이 줄어들었습니다. 평균 한 4-5 명에서 뭐 2명 이하로 줄어들었고요. 아까 말씀드렸다시피 이런 소비자, 내구재들, 뭐 냉장고, 세탁기 이러한 것들이 좀 도움이 되었죠. 여성들이 더 이상 이들의 시간을 이 집안일을 하는 데만 보내지 않게 되었습니다. 매일같이 집안일을 해도 되지 않게 되었고요. 그리고 또 이 아이들도 숫자도 좀 줄었고요. 네, 그래서 지금 보시다시피 이 노동 시장에 있는 기혼 여성의 비율도 굉장히 커졌습니다. 이 출산율이 좀 줄어들었다 말씀을 드렸는데요. 아이들이 조금 더 적게 태어났다라는 것을 볼 수가 있고, 그리고 특히 이 세계제 2차 대전 이후에 출생률이 높았던 시절에 태어났던 이 아이들 같은 경우 나이가 듦에 따라서 우리 부양가족 수도 영향을 주었습니다. 부양가족 같은 경우는 이 아이들과 또 65세 이상을 이야기를 하는데요. 지금 보시다시피 지난 3-40년 동안 크게 늘어난 것을 볼 수가 있었고요. 그리고 또 이 베이비 부머들이 이제는 은퇴 연령을 도달을 하게 되었고요. 이러한 부양 비용을 나타내는 부양 비율도 굉장히 빠르게 성장을 하고 있습니다. 네, 그리고 보시면은요. 다섯 번째 슬라이드에서는요. 지금 이 부양 비용이 줄어드는 것을 볼 수가 있는데 신흥 시장이죠. 노란색으로 표시가 되어 있고 이들의 이런 부양 비율이 굉장히 급격히 떨어지고 있다라는 것을 볼 수가 있습니다. 30년간의 변화 추이를 볼 수가 있는데요. 1980년부터 2010년까지의 변화이죠. 그리고 이제는 굉장히 빠른 변화가 일어나고 있는데 보시다시피 우리 이 경제 내에 노령 인구가 굉장히 또 크게 늘어나고 있기 때문입니다. 제가 설명드리고자 하는 것은요. 지금 구체적으로 두 국가에 집중을 해보자 합니다. 첫 번째는요. 중국입니다. 네, 그러면은 이 슬라이드 첫 번째 슬라이드를 보여주시기 바랍니다. 자, 이 슬라이드 보시면요, 인구 다이어그램이 나와 있습니다. 이 좌측 상단에 보시면은요, 170년 그리고 또 우측 상단 같은 2000년도 그리고 좌측 하단 그리고 우측 하단 같은 경우 2050년 그림이 나와 있습니다. 1970년부터 생각해 보시면은요, 중국과 인구 구조를 갔는데요. 사실 이런 인구 구조 같은 경우는요. 다른 국가들에서도 실질적으로 볼 수 있었던 구조였습니다. 이 산업혁명 이전에요. 실질적으로 피라미드 형태입니다. 아이들이 굉장히 많았죠. 그리고 꽤 사람들의 이 이른 나이에 사망을 하게 됩니다. 그리고 또 신생아 사망률 볼 수가 있겠고요. 아이들 감염도 많았기 때문이죠. 그래서요, 이 65세 은퇴 연령을 넘기는 사람들 많지 않았습니다. 우리가 산업화를 겪음에 따라서요, 이 출생률이 굉장히 빠르게 감소를 했고요. 지금
2000년도의 다이어그램을 보시면은요. 이 아이들의 숫자가 노동 인구에 비교했을 때 떨어진 것을 볼 수가 있습니다. 부분에 이 조금 볼록함이 나와 있죠. 하지만 그럼에도 노년 인구 그렇게 많지는 않습니다. 자, 다음 그림을 보시면은요. 아이들 더 적게 태어나고 있고요. 그리고 또 0세에서 20세 사이의 인구들 숫자를 보면 알 수가 있죠. 그리고 또 이 베이비 부머 부분들이 지금 보시다시피 은퇴 연령에 도달을 하기 시작했던 때였고요. 그럼에도 이 숫자가 그리 많지는 않았습니다. 하지만은요, 이 우측 하단을 보시면은요, 의 그림이 되어 있는데요. 이 아이들 숫자 더 줄어듭니다. 하지만은요, 출산율의 이 감소를 저희가 지난 25년 동안 보고 있는데 그것이 의미하는 바는 노동 인구가 줄어들고 있다라는 것을 의미하고요. 그리고 또 이 포스트 전후 시대에 태어났던 베이비 부모의 앞으로 이 숫자가 굉장히 많아진다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 이 부양 비율이 올라가는 것이 되겠고요. 그리고 또 노년 인구가 굉장히 크게 커지는 것이죠. 젊은 인구들 숫자는요, 굉장히 적게 줄어들게 되겠고요. 그리고 또 노동 인구 같은 경우는 급격히 줄어드는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서요, 이 부양 가족에 대한 이 노동 인구가 굉장히 빠르게 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 자, 그러면은요, 만약에 이 노년 인구들이 소비를 할 것인지란 질문인데요. 사실 이 노년 인구들 보시면은요, 뭐 그렇게 소비를 많이 하진 않습니다. 뭐 음식이나 뭐 의류예요. 이들이 중요한 것은요, 이들이 이 의학적으로 무력화되는 이 상태에 도달하는 것이냐인데요. 이들이 이런 보호나 돌봄이 필요하기 때문이죠. 그래서 다시 말씀드리지만 의학적으로 무력화된다라는 것이 중요한 포인트입니다. 이러한 의학적인 무력함은 나이에 따라서 굉장히 크게 상승되겠고요. 그리고 또 65세와 75세 사이를 보면요. 15%에서 50%로 영국에서는 늘어나는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 75세에서 85세 같은 경우는 75% 이상으로 늘어나는 것을 볼 수 있습니다. 제가 속해 있는 그룹이. 다음 국가는요. 바로 여러분들 국가입니다. 자, 그러면은요. 다음 보도록 하겠습니다. 다시 보시다시피 좌측 상단 보시면은요. 1970년대 측 상단 보시면은 2000년도 그리고 또 이 좌측 하단 2025년 좌측 측 하단 2050년 나와 있습니다. 자, 지금 보시다시피요. 조금 더 이런 극단적인 모습을 볼 수가 있어요. 피라미드 그림이에요. 아까 우리가 봤었던 피라미드 그림이죠. 그리고 이 노동 인구가요. 보시면은 좀 하는 것을 보입니다. 2020년 보시면은요. 이 해당 그룹의 인구들이 이제 은퇴 연령에 도달하게 되겠죠. 그리고 이 노년 인구가 엄청나게 커지는 것을 볼 수가 있고 노동 인구가 굉장히 줄어드는 것을 볼 수 있고요. 아이들 숫자는 더 적어지는 것을 볼 수 있습니다. 네, 그러면은요. 이렇게 줄어든 노동 인구가 어떻게 이렇게 어마어마하게 시 성장을 보인 노년 인구를 지탱할 수 있을까라는 질문을 할 수 있겠죠. 한국은요. 국가 자체적으로 이제 하나의 요양원 같이 된다라는 것을 볼 수가 있습니다. 또 이를 운영하는 것이 쉽지 않겠죠. 자, 그러면은요. 제가 몇 가지 더 통계를 들어드리도록 하는 것이고요. 저희 8페이지 보여주시기 바랍니다. 자, 지금 보시면 생률이 나와 있습니다. 자, 지금 경우는요. 지금 보시다시피 이 그룹에서 가장 낮은 수준이라고 있는데요. 우리가 보통 이렇게 인구를 지탱할 수 있는 생률을 살펴보면 한 여성당 2.1명의 자녀가 태어나야 이게 지탱이 가능합니다. 자, 한국 같은 경우는요. 이 숫자의 35에서 37% 정도요.
한 0.7명이라고 보시면 되겠습니다. 지금 보시다시피 앞으로 이 젊은이 인구가 줄어들고요. 그리고 또 이 노동 인구가 굉장히 빠르게 줄어들게 될 것이고 연 인구는요. 를 보게 될 겁니다. 우리가 이를 어떻게 다뤄야 될까요? 제가 말씀드려요. 바로 이 장기적으로 봤을 때요. 이는 정말 심각한 문제라는 것이죠. 우리가 이 노년 인구에 이런 지출하는 것이나 이런 다른 이유 일 수가 없어요. 제가 이런 그룹의 사람으로서 말씀드리기 전에 기도하고요. 자, 우리가요, 이 리소스를요, 노동 인구에서 노년 인구로 옮겨가려면은요, 방법이 무엇이냐? 납세가 있죠. 세금을 올려야 됩니다. 어떻게 할 수 있을까요? 그리고 또 이러한 것들이 이 근로자들의 세후 실질 임금에 어떤 영향을 줄지도 우리가 고려를 해봐야 되겠죠. 여러분들, 이 세제에 대해서 한번 정말 세심하게 생각해 볼 필요가 있을 겁니다. 자, 그러면은요, 다시 제가 아까 말씀드렸던 현재의 인플레이션, 이 상승에 대해서 보도록 약간 상승에 대해서요. 그리고 어떻게 우리가 해결될지 보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 다음 슬라이드 페이지 바랍니다. 네, 이런 의견들이 있는데요. 네, 이 인플레이션의 급격한 상승 원인이 무엇이냐라는 것이죠. 우선 기본적으로 이거는 수요 충격 때문이다라고 얘기하시는 분이에요. 통화 정책 재정 지출이 굉장히 과했다. 특히 미국과 같은 경우 그렇다라고 이야기를 하고요. 이런 주장과 같은 경우는요. 많은 이 경제학자들이 또 이야기를 합니다. 뭐 레리 서머나 아니면 올리비아 블랜샤드와 같은 분들이요. 이렇게 생각을 하죠. 이런 수분의 충격이 끝나게 된다면은요. 우리가 네, 꽤 빠른 시간 내에 이 디스인플레이션 상황이 줄어들 거다라고 얘기를 합니다. 많은 중앙은행이 이렇게 생각하고요. 제 의견은요. 이 코로나와 우크라이나 사태가요. 지금 보시면은 노동의 성장의 감소에 영향을 더 빨리 가지고 왔습니다. 이 노동 인구의 감소이 아시아 국가들 같은 경우 그런데요. 이 노동 시장의 경직성 때문에요. 이것이 인제는 유럽 전반에 걸쳐서도 보이고 있고요. 그리고 이로 인해서 노동 인구가 줄어들고 있습니다. 러시아도 그렇고요. 중국도 그렇고요. 그렇기 때문에 이런 상황이 앞으로 오래 지속이 될 거다라고 본 코로나 팬데믹의 이런 영향도 있었고요. 그리고 이로 인해서 많은 사람들이 인제 일자리에서 나오기 시작했어요. 재택근무를 하다가 다시는 사무실 돌아가지 않는 분들도 계시고요. 네, 그리고 또 이 노동 인구의 많은 분들이 또 건강의 하락세도 겪었고 아 팬데믹으로 인해서 또 보건 서비스 제공이나 이런 이용 다용성에 영향을 주었습니다. 이 락다운으로 인해서요. 이 암과 같은 질병의 치료도 제때 받지 못한 분들도 계셨고요. 그리고 또 이 코로나 공급 부분의 충격도 생각해 볼 수가 있겠죠. 특히 중국과 같은 경우 락다운 때문에 큰 영향을 주었는데요. 인플레이션의 이런 영향, 우크라이나로부터도 우리가 볼 수가 있었습니다. 결론적으로 중앙은행이 우리가 흔히 이 곡선이라고 얘기하는 것에 훨씬 미치지 못했습니다. 실제 이런 금리 같은 거 정말 급격하게 떨어졌었고요. 그리고 또 현재 다시 10% 정도로 올랐죠. 이 과거에는요. 인플레이션 이 금리가요. 거의 0%에서 1% 가까웠습니다. 샤오 기준으로 보았을 때 실제 금리가 거의 이 마이너스다라는 얘기가 많이 나왔었잖아요. 그래서요. 중앙은행 같은 네, 이 인플레이션의 영향이 굉장히 작고 일시적일 거다라고 생각 그런 틀렸던 아이디어였죠. 지금 다음 슬라이드를 보시고 페이지 봐주시길 바랍니다. 네, 중앙은행 인플레이션이 일시적일 거라고 일단은 생각을 했어요.
가 드러나고 그리고 백신이 충분히 되면 어느 정도 상태가 되면서 이 노동력에도 영향을 해고나 일시고를 당하였던 자들이 다시 노동 돌아갈 것이다 라고 가정을 했었죠. 그래서 2% 아니면 심지어 낮은 수준 갈 수 있다라고 생각합니다. GNP요, 구마트의 약자인데요. 이 GNP에서 나온 책이 있습니다. The Great Demographic Group이라는 책. 여기에서요, 저희가 인플레이션이 에너지 위기가 나도 다시 돌아올 것이다 라고 하지만 그럼에도 불구하고요, 인플레이션 현재 5에서 10% 사이에 있죠. 이 마지막 챕터 보시면은요, 사실 이거는 2020년 3월에 쓰였습니다. 물론 당시에 제가 우크라이나 전쟁에 관련해서는 예측은 할 수 없었어요. 하지만 우크라이나 전쟁이 인플레이션을 더 시키는데 일조를 했죠. 그럼에도 불구하고 이 주류 경제학자들 그리고 중앙은행 같은 우크라이나 전쟁 문제가 해결이 된다면 아마도 앞으로 충분한 상승을 공급에서 볼 수 있을 거고요. 이를 통해 인플레이션이 꽤나 빠른 시기 안에 2% 혹은 그 밑까지 내려올 수 있다라고 믿고 있습니다. 영국의 중앙은행 영라은행 같은 경우는 인플레이션이 2025년이 되면은 2%를 하회할 수 있다라고 보고 있어요. 저희 같은 경우는요, 사실 이 의견에 가지 않습니다. 다음 질문, 우리가 어떻게 이 인플레이션 상승에 대응을 해야 되냐는 것이죠. 자, 다음 슬라이드 봐주시길 바랍니다. 11번요. 자, 우리가 앞서 말씀드렸던 것에 반대하는 하나가요. 인플레이션이 다시 정상화될 거다. 2%의 타겟치로 돌아오게 될 것이다라고 하는 이유 중에 하나가요. 여기에 반대하는 이유 중에 하나가요. 노동자들의 이 실제 임금 같은 거 굉장히 심각한 수준으로 줄어들었다는 것이죠. 이 몇 년 동안요. 왜냐하면 에너지 가격이 상승했고요. 다른 가격들도 상승했습니다. 식량 가격도 마찬가지고요. 비료값이 오름에 따라서요. 러시아 영향이 있었죠. 이러한 것들이 의미하는 바가 인플레이션의 이 수준이 우리 이 명목 임금의 빠르게 상승했다는 것을 보였습니다. 특히 이 영국 같은 경우 공공 부분에서 잘 살펴볼 수가 있는데요. 그렇기 때문에 영국에서 사업이 굉장히 많이 일어나고 있죠. 공공 부분의 근로자들 같은 경우 인플레이션을 다루는 데 있어서의 이런 주된 짐을 짊어지고 있다라고 생각합니다. 자, 이렇게 큰 혼란이 있을 때요. 그리고 실질 임금이나 실질 소득이 굉장히 빠르게 줄어든다라고 이를 직면한 들 같은 경우는 이 이전 상황을 되찾고자 할 거예요. 기대가 있을 거고요. 그리고 또 임금 가격 이런 조정들도 생각합니다. 또 단순하게 이렇게 전향적인 하지 않을 거예요. 네, 지금 보시면은요. 중앙은행이 사용한 이 모든 중앙은행의 이 나 자신감이 굉장히 과하게 낙관적이다라고 보고 있는데요. 그리고 이런 임금 가격의 악순환이 미국, 영국에서 시작이 되고 또 앞으로도 지속적으로 이어지게 될 것이다라는 것이죠. 이유지역은 아닐 수도 있어요. 자, 이렇게 여러 가지 다른 견해들에 대해서 말씀을 드렸는데요. 많은 논의가 현재 일어나고 있습니다. 속도와 또 이런 파괴에 대해서 생각해 볼 수가 있는데요. 다음 슬라이드를 보시면 페이지가 되겠고요. 네, 이 명목 금리의 더 빠른 상에 관련한 이야기를 보면 사실 인플레이션 같은 일시적일 줄 알았는데 그렇지 않았고 또 이 중앙은행 같은 경우 수급에서 한참 뒤
수가 있죠. 왜냐면은 때 같은 경우 국가가 라고 이 백신이 공급되면은 이 유통 관련한 문제가 정상적으로 할 거라고 생각했어요. 하지만은 그러지 않았고요. 실질 실질 이유를 아직도 굉장히 낮습니다. 물론 반등은 있을 거예요. 어느 정도의 반등가 정상화가 될 거다라고 생각해 볼 수 있습니다. 특히 노동시장이 굉장히 축되어 있는 상태에서요. 사람들이 이 과거에 이런 삶의 질로 돌아가고 싶어 할 것입니다. 중앙은행은 신뢰를 많이 잃었습니다. 왜냐하면 이 인플레이션이 얼마나 지속이 되고 얼마나 심각할지를 예상하지 못했었기 때문이고요. 그리고 이들과 같은 경우 인플레이션을 이 타겟 수준으로 꽤 빠르게 돌아갈 거다라고 이야기를 합니다. 하지만은요, 미국과 같은 경우 보시면은요, 아직 이 근원 인플레이션에 상당한 하락세 보이지 않고 있고요. 그리고 또 명목 임금 성장 같은 경우도 마찬가지죠. 거의 보이지 않습니다. 그러니까 빠르게 내지 않는다면은요. 앞으로 이 상황이 고조됨을 보게 될 것입니다. 임금이랑 가격 인플레이션 계속되는 이런 영향을 보게 될 것이고요. 그리고 또 더 큰 위기가 올 수 있고요. 또 심각한 영향을 줄 수가 있습니다. 네, 그러면은 금리의 급격한 상승에 반대하는 이런 의견들 보시면요. 첫 번째로 자산 시장을 보면은요. 1년간 정말 굉장히 낮은 금리가 유지가 되어 왔었죠. 모든 이 자산 시장에 거품이 꼈다라는 것입니다. 그래서요, 이 금융시장 그리고 또 이 주택시장 같은 경우 정말 말도 안 되게 높은 가격의 이런 영역까지 갔습니다. 이 준비가 되어 있지 않았어요. 왜냐면 사람들이 금리가 앞으로 계속 낮아지게 될 거다라고 얘기를 들었기 때문에요. 그렇기 때문에 이 상승이 준비가 되어 있지 않았던 것이었고요. 이게 이렇게 길게 이어질 것이라는 것은 더더욱 준비가 되지 않았습니다. 여전히 우리가 이 희망을 볼 수 있는데요. 이게 꽤나 반복이 된다라는 것이죠. 특히 연준 같은 경우는요. 앞으로 연착륙이 여전히 가능할 수가 있습니다. 금리에 있어서 우리가 너무 강하게 계속 하지 않는다면 말이죠. 그리고 우크라이나 사태 마찬가지입니다. 실질 임금에도 영향을 주었는데요. 공급 부분에 큰 충격이었죠. 굉장히 큰 역격이었습니다. 여러분 생각해 보시면요. 실물 경제를 생각해 보면 유럽이나 영국이나 이런 역 영향 효과로 인해서요. 이 TOE, 역 TOE를 확대하기 위해서 를 굉장히 빠르게 오르는 경향 그리고 또 이 불확실성이 굉장히 높은 것을 볼 수가 있습니다. 불확실 상황에서 우리가 큰 변화 그렇게 좋지 않죠. 결과적으로 제가 말씀을 드리면은요. 중앙은행이 이 금리를 올리는데 꽤나 오랜 2022년이었죠. 그리고 인플레이션 상승보다 이 상승률보다는 많습니다. 이 금리의 상승을 보면 미국이나 지금 조금 줄어들고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 50베이시스 그리고 또 15베이시스 포인트 줄어들고 있어요. 그래서 이 앞으로 금리 인상률이 좀 완화되어 왔다라고 말씀을 드리고요. 중앙은행 같은 경우 이 인상을 하고 그리고 또 인플레이션이 한 3, 4% 줄어들게 된다면 이런 고용제에도 있겠죠. 같은 경우는 올 말쯤에는 이걸 볼 수 있다고 생각합니다. 자, 그러면 13페이지입니다. 자, 그러면 현재 우리가 보고 있는 여러 가지 이런 를 보았는데 에너지 가격들 우리가 두려워했던 수준 낮은 수준입니다.
떨어지고 있고요. 그리고 또 공급 제약은 한 완화되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 또 이 베이스 레이트 영향이 이고 있는데요. 우크라이나가 이 데이터에서 제외되면서 또 이런 변화들이 보이고 주택 시장 같은 게 약화되고 있는 것을 볼 수가 있죠. 가격도 떨어지고 있습니다. 임금 성장률 같은 아직 인플레이션율을 하회하고 있습니다. 자, 그럼에도 불구하고 여러 이런 역효과들을 생각해 볼 수가 있는데요. 우선 첫 번째로 꽤 긴 시간의 이 락다운을 생각할 수가 있습니다. 중국이 이제요 리오프닝을 하고 있고 이는 곧 이 원자재 가격의 상승을 부추기게 될 것입니다. 에너지 가격만큼 줄어들 수 있다는 것. 노동시장 같은 경우 아직 굉장히 경직성을 가지고 있습니다. 그리고 이 실업률에서의 상승 아직은 보이지 않고 있는데요. 제가 말씀드렸다시피 아마 실질 임 실질 이 소득을 관리하기 위한 이런 시도가 있을 겁니다. 인플레이션 3-4월 말쯤에 이제 가게 될 것 같은데요. 그렇게 된다면은 명목 임금 상승이 꽤 높은 수가 될 것이고 전체적인 이 명목 인플레이션 상승을 상회하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 올 말 정도 된다면은 선진국에서는요. 명목 임금 같은 경우 한 5% 5.5% 정도라고 보고 있고요. 그리고 인플레이션 같은 경우는 조금 점으로 가서 한 3-4% 정도 기록할 거라고 보고 있습니다. 이 중앙은행이 이렇게 된다면은 뭐 굉장히 성공적이었다라고 이야기를 하고 인상을 중단하고 심지어는 이를 더 떨어뜨리는 걸 고려할 수도 있어요. 하지만은 이 주택 시장을 보면 조금 상황이 다를 수가 있는데요. 이 제한적인 영향을 생각해 볼 수 있습니다. 지금까지 우리가 봐왔던 것이죠. 미국의 이 최근 데이터를 보면은 시장 같은 경우 서비스 부분에서요. 인상의 영향이 굉장히 제한적인 가 있습니다. 네, 그렇기 때문에 제 견해로 보았을 때 인플레이션 것으로 보고 하지만 얼마나 그리고 얼마의 기간 동안에 관련해서는 좀 인플레이션이 2%이 타겟치로 떨어지게 될 것이고 그 이후 2024년, 2020년에 관련해서 제가 기대하는 바 한 3에서 3.5%를 미국이나 유럽에서 보입니다. 이 영국가 같은 경우는 이보다는 조금 더 상회할 거예요. 그리고 이후에 반 같은 더 높은 명목 임금의 영향을 인해서 그리고 또 경직된 노동 시장으로 실질 임금이 이전 수준 돌아가고자 하는 이런 노력도 있을 것입니다. 그러면은요 단기적으로 좀 보도록 하겠습니다. 마지막 슬라이드인데요. 이 네 번째 슬라이드 봐주시기 바랍니다. 이 인구 동향적인 이런 요소들 제가 말씀드렸는데요. 굉장히 강력하게 이런 역을 갖습니다. 특히 한국과 같은 경우 그렇죠. 그리고 또 지정학적인 부분들도 생각해 볼 수가 있어요. 점차 악화되고 있는 이런 전 미국 그리고 유럽, 러시아, 중국이 또 다른 한편에 있겠고요. 계속해서 악화될 것이라고 보고 있습니다. 이러한 것들이 이 공급망 부분을 더욱더 어렵게 그리고 또 비용을 올리게 될 것이고요. 그렇기 때문에 앞으로 계속해서 이런 영향을 보게 될 것입니다. 그리고 또 노동 인구가 굉장히 줄어진다라고 말씀드렸고요. 부양 비용도 올라간다라고 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 세금 역시 올라갈 필요가 있겠는데요. 여기에 대한 반응이 어떨까요? 지정학 부분 말씀드렸다시피 현재로서는 그렇게 좋은 상황이 아닙니다. 다른 요소들 뭐 기후 변화 같은 거 인플레이션 영향을 준다라고 얘기하는 사람들이 있죠. 그리고 또 인플레이션 낮출 수 있는 요소를 생각해 볼 수 있는데요. 뭐 아프리카나 기술 아니면은 뭐 의학적인 진보 같은 경우 생각해 볼 수가 있습니다. 특히 이 신경학적인 질병을 치료할 수 있는 이런 것들이 주로 이 의학적인 의존성을
발생시키기 때문에요. 영향을 줄 수가 있고요. 그리고 또 우리 시스템 체계에 부담을 짊어지게 만드는 것이기 때문에요. 예를 들어서 뭐 치매나 아니면은 파킨슨 병에 대한 치료약이 나온다면 어 좋을 것 같습니다. 하지만은요. 아직까지 이런 의학적인 돌파가 나오지 않고 있고요. 그리고 말씀드렸다시피 지금 이런 인구 통계학적인 특성이나 아니면 지정학적인 상황을 보았을 때 앞으로 우리가 몇십 년간 폴리크라이시스를 맞이하게 될 수도 있다라는 말씀을 드리는 거고요. 그리고 또 한국에서 이렇게 인구학적인 문제를 어떻게 해결해야 되는지에 관련해서 뭐 제가 잘은 모릅니다. 하지만 쉽진 않을 거라는 말씀을 드리는 거고요. 여러분들께 말씀드릴 수 있는 게요. 이 늙어간다는 것 그렇게 좋은 일만은 아닙니다. 국가로서 한국이 늙어가고 있다는 점 마지막으로 말씀드립니다. 감사드립니다.